हेलो माय डियर्स वेलकम 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 रीनाज हैप्पी लाइफ को आपण मान बहुत स्वागत करुच्ची। बही पढ़ा भी दी चार दिन है गोटे सप्ताह पाखापाखि है बोधे मुझे पढ़ीनी। आज बही पढ़ा जोसेफ मर्फींकर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत बढ़िया बहीटा मु काम व्यस्त पढ़ी पारनी। आज पढ़ी आपण शुणेबी आ मते कमेंट करेंगे बही केमती लगिला। आ बही रे सबू 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 सत कथा लिखाई सी जो मानक उपरे जो लोक मानक उपरे सी सब प्रेयर खाली प्रेयर नुहे तांको किसी टेक्निक देइचंती करबा शोला पूर्व आमर सबकॉन्शियस माइंड को केमती आम प्रोग्रामिंग करि परिबा रिपीटेशन करिया कहचंती बहुत जिंस कहचंती एथिरे जहाँ से सब लिखिचंती सबू सेगुडा सत सक्सेस स्टोरीज क्या कौन कौन कहिचंती आउ किए केमिति ताको व्यवहार करचंती आ सफलता केमिति पाइचंती ए बही रे पूरा डिटेल्स अछि। आमे पढ़ी 45 पेज पर्यंत पढ़ी तापरे पढ़िबा तापरे तागर मुझे पानी पी दिए भूली जाइए पानी पीवा पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय ब्यूटीफुल सोल्स। पढ़िबा द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आमे पढ़ी 45 पेज पर्यंत पढ़ी 45 पेज रो तल पाराग्राफ रु मु आज आरंभ करी। तल लास्ट पाराग्राफ 45 पेज परामर्श किपरि जड़े व्यक्ति प्राण नेला। परामर्श परामर्श किपरि जड़े व्यक्ति प्राण नेला एटा सत कथा आपण सुनंतु। माने आमे काहाकू किछि बुद्धि दबानी जदि अल्प ज्ञान भयंकरी जिते बेसी आमे किछि जानिबा ताहले समस्त को बुझेबा। परामर्श किपरि जणे व्यक्ति प्राण नेला। मोर जणे संपर्कीय जणे ज्योतिषंक पाखकू जाइथिले तांकू निजर भविष्यत विषय पचारिले। ज्योतिष जनक तांकू कहिले जे तांकर हृदय रे किछि समस्या रहिछि। आसंता पूर्णमी रे तांकर मृत्यु हब। मो संपर्कीय हतभाग होइगले। से तांको परिवार रे समस्त को डाकी भविष्यवाणी विषय रे कहिले। निज वकील को डाकी विल प्रस्तुत कले। मु तांको जेते बुझाइबा पई चेष्टा कली मु माने जोसेफ मर्फी चेष्टा कली से बुझिले नाही बरं कहिले जे से ज्योतिषंक कथा अन्यथा हुए नाही। माने से कहले जे मु जो ज्योतिषंक पाखकू जाइतिली से केबे मिछ कहंती नाही। ज्योतिषंक कथा अन्यथा हुए नाही। से लोकंकर अशेष मंगल करि पारंती नचेत सेमानको बर्बाद मध्य करि पारंती। ज्योतिषंक कथा तांको मनरे घर करि जाइथिला। जेमिति पूर्णमी पाखे आसिला से अधिकरु अधिक निरुत्साहित होई पड़िले। मासे आगरु एही लोक जनक संपूर्ण भाव में सुस्थ सुखी चल चंचल एवं आत्मविश्वास रे भरपूर थिले। एबे से मूल्यहीन होई पड़िथिले। जेपरिक पूर्वानुमान करा जाइथिला तांकर हृदघात हेला। से मरीगले एवं जानि पारिले नहीं जे से निजे ही निज मृत्युर कारण साजिले। आम भितरु केते जण एमिति गप शुनिछंती एवं विश्व रे थिबा रहस्यमय अनियंत्रित शक्ति गुड़िक विषय रे चिंता करी सेमानक भितरे सिंहरण खेली जाइछि। हाँ यही विश्व विभिन्न प्रकार शक्ति रे परिपूर्ण किंतु सेगुड़िक रहस्यमय किंबा अनियंत्रित नुहंती। मो संपर्कीय निजे निज मृत्युर कारण हेले कारण एक प्रभावशाली परामर्श को से निज अवचेतन मन भीतर को प्रवेश करने को देले। ज्योतिषंक शक्ति उपरे से विश्वास कले तेणु से तांकर पूर्वानुमान संपूर्ण भाव में ग्रहण कले। आमे जानिछंती अवचेतन मन किपरि काम करे। तापरे आसंतु पुणी थरे देखिबा कौन हैला। जड़े व्यक्तिंकर सचेतन मन जहाँ किछि विश्वास करे अवचेतन मन ताहा ग्रहण करे।
ଏବଂ ତା ଉପରେ କାମ କରେ। ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ତାଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଲଗାତାର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସେ ମରିଯିବେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଶେଷ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ନିଜ ଭୟ ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ସମୟ ଆଶା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଏହା ହିଁ ହେଲା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ। ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥର କି ବାଡ଼ିଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ କହିଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଆଣିଦେବା ଭଳି ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଯଦି ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଚେତନ ମନରେ ନିୟମ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସେ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ପରାମର୍ଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ସେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିଥାନ୍ତେ। ଜ୍ୟୋତିଷବାଣୀ ଏକ ରବର ବଲ୍ ଭଳି ତାକୁ ଛୁଇଁ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ନିଜର କୌଣସି କ୍ଷତି ନକରି ସେ ଜ୍ୟୋତିଷବାଣୀକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ସେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜେ ବରଣ କଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାହା ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ତାହା ଆପଣ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସମ୍ମୋହିତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଅବଚେତନ ମନ ଏହାକୁ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାଛିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଜୀବନକୁ ବାଛନ୍ତୁ, ପ୍ରେମକୁ ଆପଣାର କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିବା ପାଇଁ କାହାରି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବା କେହି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବି ନିଜେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ବାବା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ନକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ନକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ, ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ରେ, ଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା। ଏଠି ଜୋସେଫ ମର୍ଫି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। କେଉଁ ପରାମର୍ଶ? ନକାରାତ୍ମକ ପରାମର୍ଶ ବା ନେଗେଟିଭ୍ କଥା, ନେଗେଟିଭ୍ ପରାମର୍ଶ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଜାତକକୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ ତା ଝିଅର ବାହାଘର, ଅମକ ବାହାଘର, ସମକ ବାହାଘର ଡେରି ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି ନା, ସେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚେତନ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଉ ଯେ ଆମେ ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାବନାକୁ ଆମେ ବଦଳାଇବା ଦରକାର। ଆମ ଭାବନାରେ ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷ ଭରିବା ଦରକାର, ପ୍ରେମ ଭରିବା, ଖୁସି ଭରିବା, ସଫଳତା ଭରିବା। ତାହେଲେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରେମ ଭରିବା, ଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆମେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଭରିବା, ଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆମେ ଖୁସି ଭରିବା, ଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆମେ ସଫଳତା ଭରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରେମରେ ଭରିଯିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ସଫଳତାରେ ଭରିଯିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଭରିଯିବ ସୁଖରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରର କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଭଗବାନ ବି ନିଜେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି କାଲି IIT ବାବା କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ହାରିଲାନି, ଜିତିଲା। ସେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ କେହି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିଯିବା, ଭଲ କଥା କହିବା, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରମୁଖ ନିୟମର ଶକ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରେ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ସିଲୋଜିସ୍ମ ତର୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଧାରରେ ତୃତୀୟଟି ନିରୂପଣ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ମନ ସିଲୋଜିସ୍ମରେ ଯୁକ୍ତି କରେ। ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ନିୟମକୁ ଆପଣଙ୍କ ସଚେତନ ମନ ସତ ବୋଲି ଧରିନିଏ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଯେ ଅବଚେତନ ମନ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା
ସମସ୍ୟା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ସତ ହୋଇଥାଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ସତ ହେବା ଉଚିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଗୁଣ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଉଦାରତା ଏକ ଭଲ ଗୁଣ, ତେଣୁ ଉଦାରତା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଲୟ ରହିଛି। ଇଜିପ୍ଟର ପିରାମିଡକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ପିରାମିଡ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ବିଲୟ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଉକ୍ତିକୁ ପ୍ରମୁଖ ନିୟମ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଧାରଣା ପରେ ସଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ଆସିବା ଉଚିତ। ନ୍ୟୁୟର୍କର ଟାଉନ ହଲରେ ମୋର ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଭାଷଣରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଣେ କଲେଜ ପ୍ରଫେସର ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିନାଶକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ନିଜ ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅବଚେତନ ମନର ଅସୀମ ଦିଶକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ସତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ତାହା କଲା ପରେ ଅବଚେତନ ମନ ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେବ, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ ଏବଂ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଭରିଦେବ। ପ୍ରଫେସର ଜଣକ କିପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାହା ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଅସୀମ ଧୀଶକ୍ତି ସବୁ ମୋତେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବ। ମୋର ମନ ଏବଂ ଶରୀରର ସୁସଙ୍ଗତିର ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି। ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଦେଶ ମୋତେ ଅନୁଶାସନ କରିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜୀବନର ନିରନ୍ତର ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ମୋ ଅବଚେତନ ମନ ମୋର ସଚେତନ ମନର ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି। ପରେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତାର ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ ହେଲା, ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ନୀରବରେ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଦିନରେ ଅନେକ ଥର ଦୋହରାଇଲି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଅବଚେତନ ମନର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମନର ନିୟମକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଆପଣ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୋର ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଉଥିବା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୋର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଥିବା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଅବଚେତନ ମନ ବିବାଦୀୟ ଯୁକ୍ତି କରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ଏହା ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି। ତେବେ ସେ ସବୁକୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଜାଣେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଏସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରେ ନାହିଁ କି ପାଲଟା ଜବାବ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ କୁହେ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋତେ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଏବେ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଆପଣ ଅବଚେତନ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସେହିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ନିଜର କଲ୍ୟାଣର ପଥ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଅଭାବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ନିରାଶ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ବା ନେଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ କହିବେ, ତାହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଯିବ ବା ଜମା ହେଇ ରହିଯିବ। ଆପଣ ନିଜ ଚେତନ ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅବରୋଧ ବିଳମ୍ବକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ
ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବଚେତନ ମନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଏବଂ ଆବେଗିକ ଅବରୋଧ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ଆପଣ ଭୟାଳୁ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ବାସ୍ତବତାର ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିରାଶକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଅନେକ ଥର ଦୃଢ଼ତାର ସହ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅସୀମ ଅଧିଶକ୍ତି ମୋ ମନରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଇଚ୍ଛା କିପରି ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଅସୀମ ଅଧିଶକ୍ତି ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଲେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଅସୀମ ଅଧିଶକ୍ତି ମୋ ମନରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଇଚ୍ଛା କିପରି ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଯିଏ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ? ୟୁନିଭର୍ସ ନେଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛି ଯେ ମୋର ଅବଚେତନ ମନର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଦାବି କରୁଛି ତାହା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ସବୁଠାରେ ଭାରସାମ୍ୟ, ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ସମାନତା ବଜାୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି, ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନି, ମୁଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ଅବଚେତନ ମନଠାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅବଚେତନ ମନ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ କାମ କରୁ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦ୍ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ହୋଇଗଲେ ଭଲ ହେବାର ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏହା ଗତିଶୀଳ କରୁଛି। ଜୀବନମୁଖୀ ହେବା ଏହାର ମୌଳିକ ଗୁଣ। ଏହା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ଯୋସେଫ ମର୍ଫି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଯଦି ହାତ କଟିଗଲା, ସେ ଆପେ ଆପେ ଶୁଖୁଛି। କେମିତି ଆପେ ଆପେ ଶୁଖୁଛି? କେଉଁଠୁ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି? କେଉଁଠୁ ଆଣ୍ଟିବଡିର ପାୱାର ଆସୁଛି? କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ସେଇଟା ଆସୁଛି ଆମ ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ। ଆମ ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁବେଳେ ଆମର ଭଲ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ ଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ରିପିଟ୍ କରୁ ପାଟିରେ, ତାହା ଆମର ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି ବା ସିଏ ଭୁଲ କରନ୍ତିନି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସେଇ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ। ଅବଚେତନର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ମନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଚିତ୍ରଗଣ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆପଣ ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ଅବଚେତନ ମନ ଉତ୍ତର ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଶା କରିବ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ସଚେତନ ମନରେ ସଠିକ୍ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନରେ ଉତ୍ତର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି, ମୁଁ ପୁରା ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ କାହିଁକି କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇପାରୁନି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭାବହୀନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୈନିକ ମାର୍ଚିଂ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ କଲା ଭଳି ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ପଛକୁ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଖଟାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଚକଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନୀରବରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଅବଚେତନ ମନ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛି, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କାରଣ ଅବଚେତନ ମନର ଅସୀମ ଧୀଶକ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ମୋତେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କରି ଦେଉଛି। ଏବଂ ଏବେ ମୋର ବାସ୍ତବିକ ଧାରଣା ହେଉଛି ଅବଚେତନ ମନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଗୌରବକୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ।
एथिरु मु अशेष आनंद पाउछि। मुख्यांश गुड़िकर समीक्षा भल कथा चिंता कर। मुख्यांश माने मेन मेन पॉइंट भल कथा चिंता कर भल हेब खराब चिंता कले खराब हेब। आपण जहा दिन सारा चिंता करूछंती आपण प्रकृत रे सेही परी व्यक्ति आपण सेही परी व्यक्ति आपण दिन सारा जहा चिंता करिवे आपण होचंती सेमतिया व्यक्ति। अवचेतन मन आपणक सह जुक्ति करे नहीं। आपणक चेतन मन जहा निर्देश दिए से ताहा ग्रहण करे। जदि आपण कहंती मु एहा करी किणी पारिबी नाही एहा को सत्य कहिबा पाई आपणक अवचेतन मन लागि पड़े। एक उन्नत चिंताधारा चयन करंतु निर्देश दियंतु मु एहा को किणीबी मु एहा को मानसिक स्तर रे ग्रहण करूछि माने मु करि पारिबी। आपणक पाखरे चयन करिवार शक्ति अछि। सुख एवं स्वास्थ्य चयन करंतु। आपण बंधुत्वपूर्ण स्वभाव रे हेबा पई चयन करि पारंती किंबा मेलापी न हेबा पई चयन करि पारंती। सहयोगी मनोभावपूर्ण आनंद एवं उत्साहपूर्ण समस्तक प्रिय हेबा पई चयन करंतु। सारा विश्व सेही अनुଯାयी प्रतिक्रिया करिवे। एक सुंदर व्यक्तित्वर विकास पई एहा ही सर्वोत्तम उपाय। आपणक सचेतन मन गेट पाखरे जगुआड़ी भली। एहार मुख्य काम होउची भूल धारणारू अवचेतन मन को रक्षा करिबा। किछि भल होई पारिबो एवं वर्तमान ताहा हेउची बोली विश्वास करिबा ताई चयन करंतु। आपणकर सबुठु बड़ शक्ति होउची चयन करिबार शक्ति। सुख समृद्धि चयन करंतु। अन्य मानकर प्रस्ताव एवं उक्तिर आपणको आघात देवार कौनसी शक्ति नाही। केवल आपणको चिंताधारा रे ही शक्ति रहिछि। अन्य मानक चिंताधारा किंबा उक्ति को आपण प्रत्याख्यान करि पारिबे एवं दृढ़तार सह निजर मंगल विषय रे चिंता करि पारिबे। आपण किपरि प्रतिक्रिया करिवे से क्षमता आपणकर रहिछि। आपण कौन कहउछंती ता उपरे ध्यान दियंतु। प्रत्येक अनावश्यक शब्द पाई आपनको उत्तर दायी हेबाकू पड़िबो। केबे भी कहंतु नहीं मु विफल होई जिबी मु मो चाकरी हराइबी मु भड़ा देई पारिबी नाही। आपण अवचेतन मन कौनसी थट्टा मजा ग्रहण करे नाही। ए सबको से सत बोली मने करी वास्तवतारे परिणत करिवा पई चेष्टा करंती। सब बेले सकारात्मक कथा आपण कहंतु। आपण मन खल प्रकृतिर नुहे। प्रकृति रे कौनसी शक्ति अनिष्टकारी नुहे। आपण प्रकृतिर शक्ति को किपरि व्यवहार करूछंती ता उपरे यह निर्भर करे। आपणक मन को सबु लोकंकर कल्याण करिबा पई आरोग्य करिबा पई तथा प्रेरित करिबा पई व्यवहार करंतु। केबे भी कहंतु नहीं मु पारिबी नाही। एहा कही सेही भयर मुकाबिला करंतु। मो निजर अवचेतन मनर शक्ति माध्यम रे मु सबु काम करि पारिबी। जीवनर निरंतर नियम एवं सत्य दिगरु चिंता करिबा आरंभ करंतु। भय अज्ञता एवं अंधविश्वास दृष्टिकोणरु नुहे अन्य मानकु आपणकर पई चिंता करिबाकू दियंतु नाही। निजर चिंताधारा निजे चयन करंतु एवं निजर निष्पत्ति नियंतु। आपणक आत्मा बा अवचेतन मन आपणक आत्मा बा अवचेतन मनर आपण ही कैप्टेन एवं भाग्यर निर्धारक। आपणक आत्मार बा अवचेतन आपण होचंती कैप्टेन। मन रखंतु आपणकर चयन करिवार शक्ति रहिछि। जीवन को चयन करंतु। प्रेम को आपणार करंतु। सुख एवं स्वास्थ्य को आपणांतु। आपणक चेतन मन जहा सत बोली विश्वास करे अवचेतन मन ताहा ग्रहण करे एवं से दिगरे काम करे। सौभाग्य दिव्य मार्गदर्शन सठिक पदक्षेप एवं कल्याणमय जीवन उपरे विश्वास करंतु। एटा भाग अध्याय 2 आमे आज सरिला। अध्याय 2 पेज होची 52 पेज बा 52 45 रु 52 पेज आमे आज पढिले। आज सेतिकी थाउ पुणी आउ थरे केतळे पढिबा अध्याय 3। आज अध्याय 2 सरी गला। पेज होची 45 रु 52 पेज। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मोर जोशी मर्तिनकर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आपण केमती बुझिले। एटा हला गेट कीपर एटा हला हमर नारायण बा हमर शक्ति। एठू जहा मेसेज जीवो एठी से आशीर्वाद करिवे। एथर बुझियला। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।